बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वीर दोस्त गुलाम मुर्तज़ा, तुसी वेख रहे मुर्तज़ा टीवी। मेरे चैनल सबसक्राइब करो, नाल एक बैल का बटन भी ओके करो कि हर वीडियो मेरे दोस्तों वीरां ਲਈ जल्दी पहुँच सके। मैं मेरे दोस्तों ने बड़िया ने फरमाइश की कोई डेयरी की वीडियो लैके आओ। अज मेरे इलाके च नामी डेयरी फार्म है। मैं अज वीडियो लैके आया दोस्तों की। चौधरी लियाकत एडवोकेट उनकी ये डेयरी है। उनकी डेयरी से अज लैके आए हैं वीडियो। तुहानूं दोस्तों को तारफ भी कराने तो जानवर भी दिखावांगे चौधरी दे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। की हाल साहब थोड़ा तारफ कराओ जी। मुर्तज़ा वीर मेरा नाम चौधरी लियाकत अली एडवोकेट है तो ये साडा पिंड आ 66 भी तहसील आरावाला दे विच। ते ये जनाब तुहाडी मेहरबानी, तुसीं अज माल की एक वीडियो बना रहे हो तो हुण तुसीं जो हुक्म करोगे तो सवालों के जवाब दित्ती जावांगे। चौधरी साहब आपां जानवर किहड़ी नस्ल दे रखे? सब तो पहले वीडियो बनाने तो पहले मैं पीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहना। पीर असार शाह साहब जिहड़े अज साहिवाल तो आए ने तो ये सब तो ज़्यादा गाइडेंस माल के मुतलक उन्हों की रही है। तो हुण तुसीं हुक्म करो। शाह साहब नाल तारफ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम। सरकार अपना तारफ कराओ जी सैयद इसरार हुसैन शाह आप शिराजा, ज़िला फैसलाबाद, तहसील तांदलियावाला। अच्छा चौधरी साहब ये दसो आप किहड़ी नस्ल के जानवर रखे? जी साढ़े को 90% नीली दे जानवर ने। कोई 2-4 जानवर रावी दे ने ते बाकी क्रॉस चोलस्तानी साहिवालना गाइयां वा। अच्छा चौधरी साहब आप जो डेयरी का काम शुरू किया किन्ने जानवरों तो शुरू किया? जनाब मैं ये बेसिकली तो वकालत सी, तो मैं बस लाहौर बैठे बैठे सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिहदा पिंड आण जाण लगा रहे। तो ये जनाब 2003 दे विच मैं काम शुरू किया। सब तो पहले 5 मझां लईआं गईयां और उस वक्त परचेज प्राइस उन्हां मझां दी 25,000 फी माई सी। 2003 च अज 2019 16 साल हो गए काम करदिआं नूं। और अच्छा चौधरी साहब इस टाइम अपने को जानवर सारे कुल टोटल जानवर छोटे बड़े कोई 250 के करीब है। इहदे जो मकसद प्रॉफिट भी तुहानूं आंदी है कि की इहदा हिसाब किताब है? मुर्तज़ा वीर गल है कि प्रॉफिट तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस है। मेरे ज़ाती खर्चा तो मैं इहदे चों बिल्कुल नहीं करता। इत्थे डेरे का खर्चा, इत्थे बाकी मेरे भाई ने नाल उन्हां दा खर्चा सारा चलदा। तो जो प्रॉफिट आ वो 5 तो 250 जानवर हो गया, वो प्रॉफिट मौजूद आ। हजे असीं इनकैश नहीं किया। अच्छा चौधरी साहब इन्हां जो कोई अगे भी सेल कीतियां ने? हाँ जी, जानवर विचों जदों क्योंकि वधदे जा रहे हैं, हर साल जगह बनानी पै रही है, विचों जानवर सेल कर देईदे ने। अच्छा चौधरी साहब हुण बाबे होरां दा तारफ होर करवा दो। बाबे होरां ने तुहानूं शुरू बाबे होरां ने जी बाबे होरां साहब नाल साडा राबता एक दोस्त के जरिए होया इसदा, गुजर बादशाह के जरिए। तो बाबा जी ने उस वक्त सानू 2 तोहफे दिते थे। 2 मझां बाबा जी साहब को खरीदियां सी, बल्कि 3 खरीदियां सी जिहड़ियां हजे भी मेरे को मौजूद ने और वो डेयरी तो सब तो टॉप दुध ही दे रही ने। उस टाइम किन्ने दियां खरीदियां सी? उस वक्त मझ एक जिहड़ी है 2.5 लाख की खरीदी गई सी। फिर बाद वाली एक पहलन झोटी वो 2 लाख की खरीदी गई और उस तो एक मझ कोई 3 लाख की खरीदी गई सी। मुख्तलिफ वक्तां। अच्छा चौधरी साहब इन्हों सैलज पाते जे कि मकसद इन्हों पट्ठे पाते किन्नी? जी असी साइलेज भी पाने आ, चारा आम लोगों नालों असी ज़्यादा पाने आ। कितना चारा इस टाइम तुहाडे? साढ़े को इस टाइम कोई 40 एकड़ ते चारा लगा है। नाल सैलज भी पाते हो, तूड़ी भी पाने सारे और वंडा भी पाने। चौधरी साहब अपना माल का विजिट कराओ। हाँ जी आओ जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੱਝ ਆਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਅਸਰਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13ਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਸੁਕੀ ਮੱਝ। हाँ जी ये जी रूटीन दे विच हुण ये 16 किलो दिंदी आ। ਇਹਦੇ 'ਚ अगर तैयारी कर ली जाए 20-22 किलो रूटीन च दिंदी और उस टाइम च दोबारा सू पैंदी हर साल। तकरीबन सन 2000 किन्ने च खरीदियां? ये सन 2000 बाबा जी को जो मैं ਲਈ मैं 5 च ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੂਈ ਹੋਈ ਸੀ। और उस तो बाद ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੂਈ ਆ। ਇਹ ਵੀ 22-23 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੂਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੂਈ। हाँ जी ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਣਾ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈਆਂ ਨੇ। हाँ जी ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ मैं कोई गलत बयानी नहीं करना चाहता। यह भी बाबा जी को पहले आई सी। हाँ जी हुण ये तीसरा सूआ सूई है जी। और बाबा जी के बकौल यदी माँ 30 किलो दुध दिंदी सी और वाकई हाँ जी इनू तुसीं चला के हाँ जी
ਇਹਦੀ ਮਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫਰਦਰ ਤਾਰਫ ਜ਼ਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਸ ਐਂਡ ਕੈਟਲ ਸ਼ੋ ਫੋਰਟਰਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿਨਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨੀਲੀ ਦੀ ਆ, ਰਾਵੀ ਦੀ ਆ, ਝੰਗ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਆਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹ ਬਰੀਡ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੀ? ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਆ ਨੀਲੀ ਦਾ। ਗੁਜਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਚੌਗਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੀਲੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਦੁੱਧ ਠੀਕ ਆ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਸੂਆ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਤੇ ਵੀ ਚੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਵੀ ਦੀ ਮੱਝ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੱਟਾ ਦਿਖਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ। ਇਹ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਰੀਡ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨੀਲੀ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਇਹਦੀ ਅੱਖ, ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਛਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਰੀਡਰ ਭਰਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ ਔਰ ਇਹ 'ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ, ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਖੁੱਲਾ ਟੋਰ ਯਾਰ, ਖੁੱਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾੜੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਦੇਖ ਲਓ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਰੀਡਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਸਾਨ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਨੀ? ਮੱਝਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਟਾਪ ਦੀਆਂ 2 ਮੱਝਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ 3 ਆ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਦੂਜਣ ਮੱਝ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮੱਝ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਟਨ ਨੀਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੱਚੇ, ਬਟਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਾਂਡੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? 2-4 ਦਿਨ ਲੈ ਗਈ ਬਸ ਹੁਣ। ਇੱਕ ਘੱਡੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਨੀਲੀ ਦੀ ਛੱਲਾ ਉਹ ਠੁੰਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਨਯਾਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਧੁੰਨੀ ਕੋੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਆ ਚੱਲ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੋਏਗੀ ਇਹ ਲਿੱਸੀ ਹੋਏਗੀ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ 16 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਇਹਦੀ ਕੱਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਵਾੜੇ 'ਚ ਪਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 5 ਲੱਖ ਆ। 5 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦਿਓ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੱਕ 66 ਠੀਕ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਆਰੋਵਾਲਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਾਕਪਤਨ।
ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨੇਚੋ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤਰਾਏ ਕਰਨਾ, ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਕਤ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨ? ਰਾਬਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਗੁਜਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ। ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ? ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਐਵਰੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਮੱਝ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਕਰ ਦੇ ਟੋਲ 25 ਦੇ ਲਾ ਦੇ, 25 ਦੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਤਨੀ ਚਮੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣੂਗੀ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਛਾ ਇੱਥੇ ਪਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੋਲੀਆਂ 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 ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੜਾਈ। ਮੂੰਹ ਥੋੜੀ ਸਖਤ। ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ 10 ਲੱਖ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 10 ਲੱਖ। ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਮੱਝ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਥਣ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠ ਭਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਠ ਭਰ ਥਣ ਚੱਡਾ ਸੂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮੱਝ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੂਣ 'ਚ। ਇਹ 10 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ? ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਹੁੱਡੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਠ ਤੇ ਹੁੱਡਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟ ਨਾਪ ਲਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਮੱਝ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਆ ਮੱਝਾਂ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੂਆ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਸੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ? ਇਹ ਜੀ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ। ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੱਟੀ ਆਈ ਆਸਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਣ ਕੱਟੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਾਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਡਰ ਸ਼ਾਡਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਵਾਦਾਰ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਣ, ਇਹ ਵੀ ਦੂਜਣ, ਇਹ ਪਹਿਲਣ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ। ਆ ਦੂਜਾ ਸੂਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮੱਝ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੱਝ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੱਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਲੱਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸਨਪਾਲ ਰਾਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਆ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਆ। ਬਰੀਡ ਸਨਪਾਲਾਂ ਦੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 1.5 2 ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਲੈਤੀ ਗਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਇੰਨਾ। ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ 15-16 ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਨੂੰ? 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕੱਟੀ ਖੜੀ। ਜੋ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੀਲੀ ਆਂਦਾ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਬਲਬਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਹੁੱਡੇ ਪੁੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਖ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, 24 ਲੀਟਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ। 24 ਲੀਟਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਝ ਕੋ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਆ। ਹਜੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਕਿਸ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਫ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ।
ਇਹਦੇ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਆ ਮੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਇਹ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਲਵੰਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਲੀਆ ਦੁਲੀਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਨਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਨੌਲੇ ਦੀ ਖਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੰਡਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤੇ ਡੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 100 150 140 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਅਸੀਂ ਝੋਟੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੇਚਾਂਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਝੋਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 16 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ 25000 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ 10 ਮੱਝਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਰੀਡਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੱਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਰੀਡਰ ਹਰਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ 3 ਬੂਰੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, 4 ਇੱਕ ਉਧਰਲੇ ਬਾੜੇ 'ਚ ਖੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਬੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ ਸੂਣ 'ਚ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੁੱਧ 20 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਡਰਾਈ ਆ। ਮਕਸਦ 20 ਕਿਲੋ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋਕ ਲੱਗੀ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਬੂਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ? ਇਹ ਵੀ 20 ਕਿਲੋ। ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਧਰ ਹਲਕੀ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਝੋਡੀ ਹਾਜੀ ਸਈਦ ਹੁਤਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਲਕ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬੂਰੀ ਹੁਣ? ਇਹ ਬੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਸੂਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕੱਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਆ ਬੂਰੀ ਇੱਧਰ ਮੋੜੀ। ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨੀਲੀ ਕਰਦਾ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਪਛਾਣੋ, ਨੀਲੀ ਦੀ ਅੱਖ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਸਿੰਗ ਤੇ ਪਛਾਣੋ। ਅੱਛਾ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਛਾਣ? ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਕਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 5 ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫੁੱਲ ਨਾਸ ਬੱਗੀ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੌਰ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਖ ਚਿੱਟੀ ਔਰ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਮੱਝ ਹੀ ਮੋੜੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, 24 ਲੀਟਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮੀ ਕਨਾਮੀ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪੈਰੀ ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਦਾ, ਗੱਭਣ, ਤੇ ਇਹ 24 ਲੀਟਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਸ ਲਾਹੌਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਡੇਲੀ ਪਿੰਡ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 4 ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣ? ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ 4 ਭਾਈ ਨੇ 10 ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਝੋਟੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੇ ਝੋਟੀ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕਿ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪੱਠੇ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਸੇਮ ਆ, ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖ ਲਓ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਟ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸਟ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦੂਜਣਾ ਝੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਈ ਉਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਹਿਲਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਾ ਲਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ,
ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀਡੀਓ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵੀਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸਤ ਤੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰਵ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗੋਦਾ 'ਚ ਕਿੰਨੋਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਐਨੀਮਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਮਾਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟਲੀ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾੜੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਸਲ ਥਣ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਰੁਕਦਾ ਜਾਂ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਥਣ ਦਾ ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋ? ਇਲਾਜ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਫਸਟ ਏਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਵਾ ਦੇਈ ਦੀ ਫੌਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੇਸੀ ਨੇ ਤੇ ਵਲੈਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੂਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਕੱਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਬਰੀਡਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨੀਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਮੱਝ ਦੇ ਸਿੰਗ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਪਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਪੂਛ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ। ਡੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਖੋਲੀ ਜ਼ਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਢੇ ਵੱਢ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੀ ਹਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਪਾਛਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈੱਡ ਨਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਡੇਰਾ ਕੋਈ 30-40 ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ, ਝੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਹੌਰ ਨਾ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਝੋਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਵਾੜੇ ਆ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆਨਾ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਛੁੱਟੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਵਕੀਲ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਈਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜਾਈਦੀ ਨਾਲ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 5 ਕਲਿਆਣ ਮੂੰਹ ਬੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਸ ਬੱਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ 2-3 ਸੂਏ ਤੇ ਲਈਦੇ ਆ ਨਾ। ਨੀਲੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀ ਚਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਵੱਝਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਸੂਏ ਮੱਝ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਦ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲੀ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਦੀਆਂ, ਨੀਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਤਿਆਣਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਰੱਥਾਂ ਕੋ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ 'ਚ ਲੇਟ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕਰਾਓ, ਸਾਨ ਚੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ,
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨੀਲੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਸਾਂਝ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਆ ਵੀ ਉਠਾ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਰਕ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਸ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਰ 3 ਹੀ ਨੇ। ਮਦਰ 3 ਹੀ ਨੇ? 3 ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਹ 27,000 ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੜੀ, ਇਹ ਜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ 6 ਵੱਛੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੱਢੀ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ। ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਕਰਾਸ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਚ ਕਰਾਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚ, ਕੁਝ ਪਿਓਰ ਇਹਦੇ ਚ ਐਵੇਂ 1-2 ਹੀ ਹੈ ਗਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੀ ਕਰਾਸ ਰਖਾ ਕਰਾਸ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਚ ਬਲੈਤੀ ਬੀ ਖਾ ਲਓ, ਕਰਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗਾਂ ਮਕਸਦ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਗਾਂ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਾਇਆ ਸੀਦਾ, ਇਹ 32 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ 15 ਦਿਨ ਖੁਰਾਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੀਕ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਪੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਜੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਸਲ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾੜਾ ਸਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਅਗਲਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ 7-8। ਇਹ ਬੁੱਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਆ ਵਿੱਚ, ਸਿਮਰਨਜ਼ ਵੀ ਰਖਾਨੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਰਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਦ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਲ ਕੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣਾ ਬੁੱਲ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ 35 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ 35 ਲੀਟਰ ਕੋਈ 60 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਲੈਤੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਵਿੱਚ 2-3 ਵੱਛੀਆਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਰਸਨਲ ਅਗਰ ਚॉइस ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਮਾਝੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਆਡਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਵਾ, ਬਾਂਸ ਆ, ਸਿਰਕੀ ਆ, ਬਸ ਗਾਡਰ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਸਿਰਕੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਾਨਵਰ ਸ਼ੈੱਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖੋ ਬਸ, ਔਰ ਕੱਚਾ ਰੱਖੋ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਬੜਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬਰੀਡਰ ਆ। 2 ਬਰੀਡਰ ਰੱਖੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਆ ਬਰੀਡਰ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕੇ ਨੂੰ ਹਲਾਈ ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਰੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਉਹ ਬੂਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਸ ਇਹ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਰਵ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਆ, ਸਰਦੱਲੀ ਭੱਟੀ ਗਏ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਟਾ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਵਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਚੌਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾੜੇ 'ਚ ਛੱਡਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾੜੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਨ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ, ਭੱਟੀ ਸਰਦੱਲੀ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਰੀਡ ਅੱਛੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਲਿੱਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਉਹ ਲਿੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਭਣ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨੀਲੀ ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਵਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 3 ਜਾਂ 4 ਬੱਚੇ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁਝ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੂਰਾ ਕੱਟਾ ਸ਼ੌਕੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕੀਆ ਰੱਖਿਆ ਆ, 2 ਬੂਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆ। 16 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 80% ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲਈਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾੜੂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾੜੂ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਮੇਜਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਫਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ 4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰ ਪੱਠੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਮੇਦਾ ਔਰ ਬੁਖਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਮੇਦਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਮਿਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਫੌਰਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ 10 ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਔਰ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਿਹਦਾ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਮਿਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਟਰਾਈ ਦੇਸੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਜਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਪਾਗਨ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੌਧਰੀ 66 EVA, ਤਹਿਸੀਲ ਅਰਫਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਪਤਨ, ਡਾਕਖਾਨਾ 66 EVA। ਇੱਥੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਤੇ। ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਮਕਸਦ ਪੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0344 69 80 676। फ़ोन नंबर है 0314 36 76 864। जो भी किसी किस्म का मालूमात लेना चाहे, क्योंकि चौधरी साहब और वकील है तो इस वजह तो अपना नंबर नहीं दे रहा है, क्योंकि अक्सर तुहानू पता है भी नंबर का प्रॉब्लम होती है। फिर ज़्यादा लोग दोस्त तंग करते हैं, क्योंकि बार बार पुछते हैं भी मैं आ शै लैनी है। तो इस वजह तो चौधरी साहब होर आते हैं, तुसीं मैनूं नाल राबता कर लिया जे तो अपना एड्रैस दे दो। तुहानूं एड्रैस दे दिता है, तुसीं राबता कर सकते जे। इनशाला जो भी हेल्प हुई तो इनशाला करांगे असीं। मालूमात सारी तुसीं सुन ली भी चौधरी साहब होरां ने कित्थों काम शुरू किया, कित्थे माशाअल्लाह इस टाइम लैग गया। इस टाइम चौधरी साहब सारे डंगर किन्ने ने तकरीबन अपने? ये 250 जानवर है जी, छोटे बड़े 250 है। तो तकरीबन गायें 75 है जी, छोटियां बड़ियां 75 ने। कुल मिला के तकरीबन किन्ने हो गए? 250 हो गया। हाँ जी। और देखो ना, 1 एकड़ ਵਿੱਚ 1.5 एकड़ ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਏਕੜ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਇਲੇਜ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਈ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਪਹਿਲੇ 25 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫਰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। अच्छा चौधरी साहब, मेरा कोई दोस्त काम में करना चाहे, जानवर पालना चाहे, रखना चाहे, किड्डे किड्डे जानवर लेने चाहिए और किस तरह ਦੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਮੁਰਜ਼ਾ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਰੇ 'ਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ 100+ ਰੇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨੀਲੀ ਲਵੇ ਰਾਵੀ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ 25,000 ਦੀ ਮੱਝ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ 50,000 ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਔਰ BMW ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਟਾਈਪ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ BMW ਵੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਅੱਛਾ ਬੁੱਲ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਨੀਲੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, मैं ये पूछ रहा भी ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿੱਡਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਵੇ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਝੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੋਂਦੀ ਝੋਟੀ ਲਵੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੁਰ ਰੱਖੇ। ਦੂਸਰਾ ਆਇੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25-30 ਕੱਟੇ ਨੇ।
ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਲਵੇ, ਛੋਟਾ ਕੱਟਾ ਨਾ ਲਵੇ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਦੋਂਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਉਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਖੈਰਾਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਡਬਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਝੋਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੂਈਆਂ 3 ਕੱਟੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਓ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਲਾ ਜਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਖੁਦ ਆਉਣਾ, ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ। ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਹਰ ਵੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਭਣਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਗੱਭਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਦ ਮਕਸਦ ਸੌਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ 15-20 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਘੀ ਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਘੀ ਦੇ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਲਡਾ ਦੇ ਲੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਕਿਲੋ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੇਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਆ, ਅਦਰਕ ਆ ਔਰ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੇਈਦਾ। ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼, ਪਿਆਜ਼, ਅਦਰਕ, ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ, ਉਹ ਘੜਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਾ, ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮਕਸਦ ਕਿੰਨਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋ ਪਾਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਵੀ ਪਾਈਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ 16 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੀ ਦੁੱਧ 400 ਲੀਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 60 ਲੀਟਰ ਡੇਲੀ ਘਰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। 60 ਲੀਟਰ ਰੈਗੂਲਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਚਾਚੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕੰਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਇਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਨਾ ਜੀ ਬਰੀਡਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਐਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਸੀ। ਫਿਰ 10 ਘਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਨ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਕਈ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਸੀਮਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਬੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਸੀਮਨ ਆਪਾਂ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਚ ਸਕਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਵੇਚ ਸਕਣੇ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੂਜ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਵੀਰ ਇੱਕ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਵ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ। ਆਰਵ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਰੀਡਰ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ 100% ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵੀਵਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।